परम सन्मानयोग गुरु खालसा जी हाजरी प्रवान करो। प्यार सहित फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज बहुत ही खुशियां भरिया सुभाग है जो कि नगर कड़मिया विखे ये सालाना जोड़ मेला जो दल पंथ दे साहित ये छावनी दल बाबा विधि चंद साहब जी विखे अज सतगुरु जी के पावन प्रकाश गुरपुरब मनाए जा रहे ने। और ये जोड़ मेला इत्थे मनाउंदियां नूं अज 45 साल हो गए। 45 44 साल हो गए ने। 45 घट 45 हो गए। अजे कल दीयां गल्लां ने। जदों यह जोड़ मेला शुरू होया बड़े प्रेम दे नाल पहला इत्थे अपने निहंग सिंह सन उन्हें बाबा जी कोले जाके बेनती की थी बाबा जी कोई संगत तैयार हुई है अमृत छकन वास्ते ते 5 प्यारे सिंह भेजो। ते बाबा जी ने उदों भेजिया 10 दा 12 भी सोचदा ही सी। नाल भाई रसाल सिंह होर सिंह सी। इत्थे उदों अमृत संचार होया नगर विच गुरुद्वारा अंदरले। उदों ही जहेदार घीक सोहना ने अमृत छकिया। बेअंत प्राणियां ने अमृत छकिया। दास भी उदों 5 प्यारियां की सेवा विच नाल सी। और सतगुरु जी की कृपा दे नाल उसे साल ही फिर प्रोग्राम जिहड़ा सी निहंग सिंह जी कहण लगे बाबा जी दसम महाराज की बाणी का अखंड पाठ साहब करवाउणा है ते दल पंथ जोड़ मेला होना है। ये टाइम दिओ। बाबा जी कहण लगे अच्छा महाराज के चरना च अरदास है जिवें तुहाडा फिरना बनिया फिर दल पंथ के सहत टाइम दिन मिथया गया। ये जोड़ मेला उदों दल दे विच पालकी साहब जिहड़ी सी वो बस ते बन चुकी सी। उस वेले पहलां घोड़े वाली पालकी हुंदी सी गड्ढे हुंदे सी दल नाल जहाज। महाराज साहब ने कृपा की जदों तो इत्थे ये जोड़ मेला आरंभ होया ते दसम की बाणी के अखंड पाठ साहब दे नाल ही आरंभ होया। और ये जोड़ मेला इस इलाके में ये पहला जोड़ मेला सी एडा वड्डा जिहड़ा कि यह जोड़ मेला चलदा चलदा कल्ले पिंड दा ही नहीं इलाके दा बन गया। और उत्थे छावनी साहब स्थापित हुई दल बाबा विधि चंद साहब जी की। अज सतगुरु की मेहर है कि यह जोड़ मेले वाले दिन नाल गुरु कलगीधर पिता जी का आगमन प्रकाश गुरपुरब का दिहाड़ा दल पंथ के साहित जोड़ मेला गुरपुरब के रूप में सतगुरु जी के गुरपुरब नूं समर्पित महाराज का गुरपुरब मनाया जा रहा है। सारे संसार भर में साहिब जी के गुरपुरब मनाए जा रहे हैं। जिथे जिथे भी कोई गुरु नानक नाम लेवा गुरु का सिख है विदेश में है चाहे विदेश में है। गुरु कलगीधर पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज साहब जी ने अपने पूर्वले उस कथा का वर्णन किया है कि तप साधत हर मोहे बिलायो।
हेमकुंड पर्वत है जहां, सप्त श्रृंग शोभित है तहां। सप्त श्रृंग का नाम कहावा, पांडराज जा जोग कमावा। तय हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। फिर महाराज शब्द उचारते हुए कहते ने, चित ना भयो हमरो आवन कह, चुभी रही श्रुत प्रभ चरणन में। किड्डे वड्डे भाग ने साडे गुरसिखां दे, जिहड़े गुरु साहिब जी ने आप, कोई दुनिया ते ऐसा पकंबर नहीं जे होया जिसने अपने पूर्वली कथा का बयान किया हो। और धन हन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, जिहड़े अपने पूर्वली कथा का बयान करके सानू दसदे ने कि तप साधत हर मोहे बिलाए। कह के ये लोक पठायो। सतगुरु महाराज साहब जी कहते फिर वो अकाल पुरख वाहिगुरु ने ये बचन कहे कि मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ परचुर करबे का साजा। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ परचुर करबे को साजा। जहां तहां तै धर्म बिथारो, दुष्ट दुखियन पकड़ पिछारो। जाही काज धरा हम जन्म, समझ ले हो साधु सब मन मंग। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। सतगुरु महाराज साहब जी ने फिर ये ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, हिम कह के ये लोक पठायो। क्योंकि जिमें जिमें समय अनुसार महाराज कहते असीं भेजते रहे हैं संसार ते, जिन जिन तनक सिद्ध को पायो, तिन तिन अपनो राह चलायो। उन्हें आपू अपने रस्ते चला ले, आपू अपना ही नाम जपान लग पे। सतनाम काहू ना दृढ़ायो, जिन जिन तनक सिद्ध को पायो, तिन तिन अपनो राह चलायो। ये सतगुरु महाराज साहब जी ने जो खालसे पंथ की साजना करने वास्ते कि पंथ साजो, गरीब नवाज कथन करते ने, ठंड भयो मैं जोर कर, बचन का सिर ने आए। पंथ चला तब जगत में, जब तुम करो सहाय। और सतगुरु जी ने कृपा की थी, मेहर की थी। जब आयस प्रभ को भयो, जन्म धरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते सबू कहत सुनाए। वो क्या महाराज सुना के कहा, उच्ची सुना के कहा। वो कथा नू संक्षेप रूप विच, थोड़े रूप विच बयान करके दर्शा दिता। फिर दसम दी कथा दा, ये दसम दी बाणी किस वास्ते कहनी पई वो भी दस देता। दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। वो धर्म युद्ध का चाह पैदा करने वास्ते सरबलो दी बाणी कलगीधर पिता जी ने कही है। सतयुग के समय दे युद्ध हन सरबलो बाणी विच भी। वीर जनाद इस जो कुछ भी महाराज ने ये सहस खजाना बख्शिया है अपने खालसे ने। वो ब्रह्म स्वरूप बाणी सतगुरु जी ने आदिगुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी एक ओंकार तो लैके नौवें पातशाह जी की बाणी चढ़ा के 18-10-20 तक संपूर्णता करवाई। कोई भुलेखा रहता किसी ने? आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। ऐसे गुरु हन। गुरु की बाणी एक शक्ति है, शक्ति। जो अमृत की दात सतगुरां ने बख्शिश की खालसे नूं, खालसे की साजना की,
ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 10 ਸਵਈਏ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਫਿਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, 3 ਬਾਣੀਆਂ, ਦਸਮ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਣੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਤੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਿਆਰਾਪਣ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਰੂਪ ਸਾਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਿਵਾਸਾ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਐਸਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਉ ਖਾਲਸੇ ਕਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ, ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦੇਰੋ। ਓਤ ਪੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਨੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗੂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਪੀਰ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ, ਕੋਈ ਔਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕਿਸੇ? ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਦਾਤਾ ਹੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ द्वैत एक रूप हो गए, मैं अपना सत को है निवाजा। फर्क है। तो सतगुरु गरीब नवाज हैं, वो दाते हैं, वो शक्ति बर बंडन, वो बनाते वंडन वाले हैं। वो सदा आप खालसे विच वरतदे हैं। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाओ। और निर्गुण रूप होके जिवें सारे विच वरत रहा है, वो सरगुण रूप होके भी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज साहब जी अपने खालसे विच वरत रहे, अपने खालसे विच वरत रहे। गरीब नवाज हैं, गरीबां नूं निवाजन वाले। इन गरीबन को देव बादशाही,
याद करे हमारी बुराई। ऐसी शक्ति 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊंगा। और कौन शक्ति दे सकता है किसी को? बंदे बहादुर ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ महाराज ने हजूर साहब तो कोई शक्ति दे के ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲਾ ਤੂਪਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤ ਜੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਜਨ ਕਹੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, सतगुरु गरीब नवाज हैं। ऐसा खालसा महाराज ने साजिया है। तो खालसा परोपकार वास्ते महाराज ने शस्त्र पहना के बाणी ते बाणा है। जिड्डा दर्द खालसे दे मन विच, गुरु के सिखां दे मन विच महाराज ने दिता, बड़ा कोमल हिरदय सिखां दा, कठोर नहीं है। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਐਡਾ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਫਤ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਪੜਦਾ ਉੱਥੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਰਵਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘੋ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਜਰਵਾਨੇ ਗੰਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਵਿਛੜ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੰਗਰ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਈਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ऐसे गुरु के सिख, ऐसा गुरु का खालसा पंथ महाराज ने साजा। और धर्म चलावन संत उभारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन दा वो अज भी सतगुरु जी अपने खालसे विच ये वरता रहे हैं। ये शास्त्र किस वास्ते सतगुरु ने पवाए ने कि गौ गरीब की रखिया करने वास्ते, जालमां नूं दंड देण वास्ते। खालसा जी अज साहब जी का आगमन है, प्रकाश है, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप ने, वो प्रकाश स्वरूप ने। भाई नंद लाल जी को किड्डे प्रेम नाल कींदे ने, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह, शाह शान शाह गुरु गोबिंद सिंह, तालवे मतलूब गुरु गोबिंद सिंह,
हकरा महबूब गुरु गोबिंद सिंह, जानो दिल रा गुरु गोबिंद सिंह, आलमा रोशन गुरु गोबिंद सिंह। ये जिन्ना आलम जिन्ना चानन हो रहा है, ये सारा चानन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का है। धन हन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, जिन्हों ने ये कृपा की है। अज संसार ते दुनिया ते जिन्ने भी धर्मां वाले लोग ने, देन नहीं दे सकते कोई महाराज का, कोई देन नहीं दे सकता। अज जो संसार विच आपो अपने धर्मां विच कोई पूजा कर रहा, तो ये देन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की है, नहीं तो अज कोई होर दा होर संसार ते हुंदा। भाई संतोख सिंह जी कभी चूड़ामन कहते हैं, छाए जाती एकता अनेकता बुलाए जाती होती, कुचील तक देवन पुराण की, पापी प्रपक जाते धर्म तो सक जाते, वर्ण ग्रक जाते सहत विधान की, देवी देव देहोरे संतोख सिंगा दूर होते, रीत मिट जाती कथा देवन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्ति न होती जो पे करना निधान की। जे सतगुरु कलगीधर पिता जी नाम धारण करके आउंदे, आज संसार से क्या होता है। जिमें कोई कहता है, ना कहूं अब की ना कहूं तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह जी तो सुन्नत होती सबकी। इस करके ये दात है दाते दी, ये सिखी है उस गुरु परमेश्वर दी, जिन्हें आप गुरु नानक साहब जी ने, ये सिख धर्म के बानी सतगुरु जी ने 10 जामे धारे, वो 10वें जामे में गुरु नानक देव जी ने गुरसंगत कीनी खालसा, ये खालसा स्वरूप साज दिता महाराज ने, ये रूप स्वरूप दे के सतगुरु जी ने ये खास रूप खालसे का सजा के अपना दर्शन खालसे विचों बख्श दिता। उस गुरु का कदे कोई देन नहीं दिता जा सकता, कोई भी नहीं दे सकता, किसी धर्म वाला भी उस गुरु का देन नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। जे आ जाते ने पांडे दुखी होए, ताहा मार के रोंदे आ, मूंह च घा लै ने, गलां च पल्ले पाए ने, हंझू किरदे ने। कलगीधर पिता जी बाल लीला करते करते पिता गुरु जी की गोदी में आन के बहते ने, कहते पिता गुरु जी कौन दुखियारे रोंदे ने? कहन लगे ये पंडित ने, ब्राह्मण ने, इन्हां दा धर्म गर्क कर रहा है औरंगजेब। फिर कोई उपाय कहन लगे, कोई धर्मात्मा ऐसा कोई महात्मा अपना बलिदान देवे तो इन्हां दा धर्म बच सकता। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी चौजी प्रीतम जी बाल अवस्था में कहन लगे, पिता गुरु जी आप जी नाल होर कौन वड्डा हो सकता है, आप कृपा करो। ते सतगुरु जी ने कह दिता, जाओ हुण फिक्र करने की लोड़ नहीं, जाओ जाके आपदा आनंद लाओ, आपदी पाठ पूजा करो। जाके कह दो औरंगजेब नूं, जे सिखां दे गुरु नूं तू इस्लाम विच लै आवेंगा, असीं बिना जतन तो हो जावांगे। धन गुरु तेग बहादुर साहब, ये देन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की है। सतगुरु गरीब नवाज हन, जो गुरु के दर ते आउंदा वो किसी वर्ण का, किसी मजहब का, किसी धर्म का कोई होवे, कोई आन के कुछ मंगदा है, वो मन की जो भावना है वो गुरु दिंदे हैं। जो भीखम शाह कुजियां लैके आया सी, वो मन दे विच प्रश्न सी, वो उत्तर लेना चाहता सी। जो सामने कीतियां कुजियां ते साहब जी ने दोनों ते हथ रख दिते। वो मन की खुशी की हद ना रही कि ये वो खुदावंद है आप जिसनों मैं लैंदे नूं नमाज करदा सी, चढ़दे चा गया। रब सारियां दा सांझा हुंदा, गुरु के सिख ना गुरु के सिख, गुर सिख गुरु दे प्यारे,
गुरु का प्यारा खालसा, गुरु दे मरीद मुसलमान भी होए ने। किन्ने दे नाल लईए। गुरु के जिन्हां ने प्यार दे नाल गुरु की सेवा कर, तो बुद्धू शाह जी कंगा कर दे, सतगुरु जी ने बख्श देंदे है। सतगुरु के चरणों तो अपने पुत्र निशावर कर दिंदा। महाराज आ रोमांगे ये कंगे सने, एडा प्यार उन्हां दे मन विच है। जे गुरु हरगोबिंद साहब जी साईं मियां मीर साहब जे लाहौर विच सतगुरु जी नूं याद करते ने, ते महाराज साहब जी जाते ने, अगों मियां मीर साहब अगलवाड़ी सतगुरां नूं लैण जांदे, घोड़े तो नहीं उतरन दिंदे, सने घोड़े ते सवार अगों आग फड़ के महाराज नूं जिथे आसन लाया उत्थे लैके आउंदे ने। फिर घोड़े तो उतारते ने, आप रकाब हाथ में फड़ के सतगुरु जी ने घोड़े तो उतार के आप फिर हाथ में हाथ लैके दमकशी करते हैं। प्यार नाल नमस्कार करन वांगू फिर सतगुरु जी नूं आसन ते लियाउंदे ने, नमस्कार करते हैं। इसे तरह ही तोरन जाते हैं, रकाब हाथ में फड़ते हैं, घोड़े ते सवार कराउंदे ने। उस वेले बादशाही दे सारियां ने उन्होंने इस गल की रिपोर्ट की कि सिखां दे गुरु का इन्ना सत्कार किया, इस्लाम की तौहीन की है। उस वेले फिर साईं मियां मीर साहब ने कहा, हे भुल्लड़ लोको, हे अन्यो लोको, तानू की पता है कौन ने? ये तो वो खुदा ने जिन्हां दे अल्लाह ताला दे बारगाह दे विच जदों असीं दमकशी करके जाने आ, उत्थे एक खिड़की खुलदी है, उहदे विचों सानू इन्हां दा दर्शन हुंदा। ये गुरु हरगोबिंद साहब जी दा यही खुदा ने, जो तुसीं मंगदे हो असीं इन्हां कोलों लैके तुहानूं दिंदे। इस करके जिन्हां नूं महाराज ने जनाह दिता, जिसनूं तूं जाण आए है सोई जन जाण। जे गुरु अर्जन साहब जी सती तवी ते चौंकड़ा मार के सजे ने, तो उस वेले साईं मियां मीर साहब सतगुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने, साईं जी ये परमेश्वर की रिजा विच कहंदे महाराज आप ही हो। वही रूप करके जिन्हां ने महाराज नूं वही जोत जो तुहा जुगत साहिस है कहाँ फिर पलटी है, जिन्हां ने जान लिया। दसम पातशाह जी बाणी विच कहंदे ने, भिन्न भिन्न सबहू कर जाना, एक रूप किन्हू पहचाना। भिन्न भिन्न अड्डो अड्डी नामा करके तो आप दसम पातशाह जी नूं नाम जानते हाँ। सतगुरु जी दे पूजनीक एक रूप करके किसी ने जाने। भिन्न भिन्न सबहू कर जाना, एक रूप किन्हू पहचाना, जिन जाना तिन्ही सिद्ध पाई, बिन समझे सिद्ध हाथ ना आई। जिन्हां ने जान लिया उन्हें सब कुछ पा लिया। वही स्वरूप अज दसां पातशाहियां जी की जागदी जोत धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। ये प्रगट गुरां की देह है, ये प्रतख है, हाजरा हजूर जाहरा ज़हूर सतगुरु है। वो प्यार वो भावना सानू भी सतगुरु बख्शण। अज साहब जी दे गुरपुरब हैं। खालसा जी तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहब जदों 350 साले ते जदों दल दा पड़ा गया सी, 300 साले ते बाबा जी बाबा सोहन सिंह साहब जी पैदल गए सन दल लैके। एक महीना बाबा जी ने लंगर की सेवा गुरु के बाग उदों की थी 300 साले ते। और उसी तरह सतगुरु जी ने कृपा की 350 साले ते दल
ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਲ ਦਾ ਪੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀ ਗਏ, 2-3 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਨਾਲ ਦਸਮ ਜੀ ਦੇ, 2-3 ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਗਏ। ਭੋਗ ਪਾ ਜਾਣੇ ਫੇਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ। ਔਰ ਏਡਾ ਆਨੰਦਮਈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ, ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੋਰੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡਾ ਸੁਨਹਿਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਲ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਦੀ। ਹਰ ਵਰਨ ਦਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਐਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆਪ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ 84 ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਰਜਨ। ਅਰਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਾੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਅਰਜਨ ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨ। ਇਹ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਅਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 83 ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੁਕੇਤ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕੋਗੇ, ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ? ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਓ ਘੁੱਟ ਕੇ,
ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲ ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਠਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਠੇ ਹੋ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਧਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ 1000 ਵਰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ 500 ਬਰਾੜਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤਾਰਦਾ। ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਵਗਣ ਕੋ ਨਾ ਜਦਾਰ ਦਾ ਕਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾੜੇ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੂਝ ਕੇ ਜੂਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਮੁਲਕਈਆ ਇਹ ਤੁਰਕਾਨਾ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਹਿਕਦਾ ਸੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ, ਸਭ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਰਕਾਬ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਰਕਾਬ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ। ਚੱਲਦੇ 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 ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂੰਝਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਏਡੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨੇ ਫੇਰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗਲਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ?
ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਟੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗ, ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਦਾਵੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਕੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਸਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਗਰ ਕੜਮਿਆਂ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ 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 ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਰਦਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉ ਗੁਰ ਸੰਗ ਨਾਮ ਕੋ ਰੰਗ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਭੰਗ। ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿੱਚ ਸਦਕ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰ ਸੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਜਗਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ।